السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے کی حیرت انگیز داستان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن عورتوں کا دودھ نوش فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا لینے کے لیے آئیں تو کیسے کیسے عجیب و غریب باتیں پیش آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر لے کر گئیں تو وہاں کیسے کیسے حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے۔ بہت ہی عجیب و غریب اور حیرت انگیز اور اہم معلومات فراہم کرائیں گے، تو ویڈیو پر شروع سے لاسٹ تک بنے رہیں۔ بغیر دیر کیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں نئی ویڈیو کے لیے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جب تک کوئی دودھ پلانے والی دائی کا انتظام ہوتا تو جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ صاحبہ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ آپ حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرماتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زیادہ تر زمانہ گزرا۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 18۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، مگر فاقہ کی وجہ سے میرے پستان میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات جاگ کر اور بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس سواری پر میں سوار تھی وہ قدرے لاغر تھی کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ سوریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کو کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلوں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم یا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی
खूब शिकम सैर होकर पिया। दोनों आराम से सो गए। इधर ऊंटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा के शौहर ने दूध दुहा और मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध पिया और दोनों शिकम सैर होकर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। और हजरत हलीमा के शौहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गए और कहने लगे कि हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायत ही बाबरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे यही तवक्को है कि अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि इसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरी वही सवारी अब इस कदर तेज चलने लगी कि किसी की सवारी उसकी गर्द को भी नहीं पहुंचती थी। काफिले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी, ए हलीमा, क्या ये वही सवारी है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई तेज रफ्तार सवारी को तुमने खरीद लिया है? हलीमा सादिया ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कोई तेज रफ्तार सवारी को नहीं खरीदा है, बल्कि ये मेरी वही सवारी है जिस पर मैं सवार होकर आई थी। बाकी औरतें बोली, लेकिन अब इस सवारी की अजब शान है। अलगर्ज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध खुश्क हो चुका था, लेकिन जैसे ही हमने घर में कदम रखा, मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी चरागाह में अपने मवेशी चराने आ गए जहां हमारी बकरियां चरती थीं, मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल व दखल नहीं था। ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकात नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। अलगर्ज इसी तरह हर दम हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती और नशो नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास लाए और उन्होंने हस्ब तौफीक हमको इनाम व इकराम से नवाजा। गो कायदा के मुताबिक अब हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आपकी बरकात नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हमको आपकी जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तेफाक कि इस साल मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनांचे हमने इस वबाई बीमारी का बहाना करके हज़रत आमिना बीबी को राज़ी कर लिया। फिर हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर ले आए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों की कान बन गया और आप हमारे पास निहायत खुशी खुर्रम रहने लगे। घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से अलहदा रहते। एक रोज़ मुझसे कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नज़र नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, मादर मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनांचे आपके इस राज से मजबूर होकर आपको हज़रत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाज़त दे दी और आप रोज़ाना जहां हज़रत हलीमा की बकरियां चरती थीं तशरीफ़ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।
پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔